بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نقوی رپورٹس۔ دوستوں، الطاف حسین صاحب سے ریکویسٹ ہے، الطاف حسین صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، مصطفیٰ عزیزہ بن صاحب، انجینئر عاطف شمیم صاحب، واسع جلیل صاحب، اور جو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں الطاف حسین صاحب تک یہ پہنچا دیں ریکویسٹ۔ دو میں سے کوئی ایک سر کام کر لیجئے، یا تو ہم تمام مہاجروں کو اٹھا کے کسی اور کنٹری میں آپ اپنا پاکستان بنا لیں یا اپنا کراچی بنا لیں، ہم آپ کے بڑے مشکور رہیں گے، کیونکہ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، پاکوں سے دن گزر رہے ہیں مہاجروں کے، نوکریاں نہیں ہیں، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر بیرون ملک جو ہے وہ ہر گھر سے، ہر خاندان سے ایک ایک بندہ، گھر سے ایک ایک بندے کو جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جاب دے دیں، یہ کام کریں۔ سیکنڈ چیز، آپ پاکستان واپس آ جائیں، بہت ہو گیا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کراچی والوں کو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کراچی کو آپ کی ضرورت ہے، پورے اربن سندھ کو آپ کی ضرورت ہے، رو رہا ہے میرپور خاص، رو رہا ہے حیدرآباد، رو رہا ہے ٹنڈو جام، رو رہے سب، پورا اربن سندھ رو رہا ہے، مہاجر جتنے بھی ہیں رو رہے ہیں۔ آپ آئیے، کس طریقے سے آئیں گے؟ میں نے بہت پہلے نہیں، تھوڑا عرصے سے میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، پھر کر دیتا ہوں، سب سے معافی۔ افواج پاکستان کے خلاف بیان آپ بند کرتے ہیں، نہیں کریں، کیونکہ یہ کریں گے آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، یہ پتہ ہے آپ کو بھی، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ سیکنڈ چیز، اسٹیبلشمنٹ، ہمیں پتہ ہے جتنے اسٹیبلشمنٹ کی حرکات ہیں سب جانتے ہیں، ابھی والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ڈفرینٹ ہے۔ آپ اپنا ریگولر جو ہے بیان اسٹیبلشمنٹ کے حق میں دیں، مجھے پتا ہے آپ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بکتے میں دودھ کا جلا والا سب کتاب ہے، تو یہ والا چھاچ منہ کے بغیر پی ڈالیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ آپ کے کوئی لوگ یہاں پر ہیں، ان سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، محسن نقوی سے بات کریں، ڈی جی آئی ایس پی سے بات کریں، آصف منیر سے بات کریں کہ بھائی میرے قائد کو آزادی دے دو۔ میں بہت تھک گیا ہوں الطاف حسین صاحب، میں بہت تھک گیا ہوں۔ آپ لوگوں نے جتنا بھگتا ہے، ظاہر ہے آپ لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے، لیکن میں ایک ایز اے یوٹیوبر میں ماحول دیکھ رہا ہوں، میں تھک گیا الطاف حسین صاحب، سچی بات بتاؤں، نوکری نہیں ہے، میں 6 سال سے بے روزگار بیٹھا ہوں۔ میں نے بیچ میں کوشش بھی کی کسی سے کہوں کہ میری جاب کا کر دے، یا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کو سیٹ اپ کر دیں، یا پاکستان میں تو جاب نہیں، میں نے آؤٹ آف کنٹری کا بولا، لیکن مجھے پتا چل گیا کوئی کچھ نہیں کرنے والا، مجھے اب کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ یہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم مہاجر لوگ جو ہے نا آج ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں۔ جن جن لوگوں کی استعداد ہے نا وہ باہر بیٹھے میں تکلیف میں ہیں یا خوشحال ہیں، جب پنجاب کا ایک پنجابی، پختونوں کا ایک پٹھان، سندھیوں کا ایک سندھی، بلوچی کا ایک بلوچ اپنے گاؤں والوں کو یا اپنے صوبے والوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، ہم مہاجر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ کوئی لندن میں، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں اوبر چلا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کسی اسٹور پہ کام کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں کہیں جو ہے وہ اسٹور انچارج ہوں۔ آپ اب وہاں جگہ نکال کے اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتے، آپ اپنے مہاجر بھائی کو یا بہن کو نہیں بلا سکتے۔ یہاں تو ہمیں نوکریاں نہیں دے رہے، کسی بھی فیکٹری میں چلے جاؤ، لوگ مشورے دینے آ جاتے ہیں، چپس کا ٹھیلا لگا دو، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب ہے کہتے ہیں سبزی لے کے لگا دو، سبزی لے آؤ، پالک لے آؤ، تھوڑی سی پیاز لے آؤ، تھوڑی سی یہ، مہاجروں کے ٹھیلے دیکھ دیکھ کے اڑائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹاپس نہیں لگنے دیے جا رہے ہیں۔ جن کے چچا بچہ یہ وہ کوئی پولیس میں ہے نا، وہ کام کر رہے ہیں، یا جو خاندان بیٹھے ہوئے وہ لڑ دے گا، بھائی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹھا کے لے گئے، چاپلوسی کر کے 150 روپے دے کے، یا 150 نہیں، خیر اب تو 10-20 ہزار سے کم کی بات نہیں ہوتی، جو انکروچمنٹ کے لیے آ کے اینٹی انکروچمنٹ کا کام کرتے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر کے بعد
जब देखते हैं ना माहौल ठंडा हो गया, अगले दिन या थोड़ी देर के बाद आके कहते हैं 10-20 हज़ार रुपए दो और अपना ठेला उठा दो, दोबारा लगा दो। ये हो रहा है, मेरे पास नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मेरी हेल्प नहीं करें, मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए भाई, सॉरी। मैं तो बाद आया, तौबा कर ली मैंने भाई। मैंने कहा था कुछ लोगों से कि मेरी जॉब का कोई बंदोबस्त करे, मैंने कहा सही है। अब उनके अपने वो क्या मजबूरी है, मुझ पर एतमाद करते नहीं करते, तो सर सॉरी, मुझसे गलती हुई। लेकिन बाकी जो आपके अपने महाजिर भाई हैं, बेवाएं, जो आप कहते हैं शहीद और शहीदों की बेवाएं और उनके बच्चे, उनके लिए कम से कम आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। पैसे नहीं भेजे उनको, उनके बच्चों को बुला के बाहर नौकरियां दिलवाएं। अगर किसी की कोई औलाद नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा है, खातून है, तो उनके लिए कुछ करें। कोई जो जिम्मेदार है वो लोग शादियां कर ले कम से कम उन बेवाओं से। नहीं, हमारे महाजरों के अंदर कुछ भी नहीं है। ये निजाम सही होगा, कैसे सही होगा? निजाम उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक अल्ताफ हुसैन साहब खुद पाकिस्तान नहीं आ जाते, ठीक है, या उनकी सियासत दोबारा शुरू नहीं हो जाती। लेकिन उनकी सियासत, अब वो मुझे नहीं पता उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वहां पर उनका कोई सेटअप काम कर रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मेरे जैसे कई लड़के जो वो बाहर बैठे हैं, सड़कों पे बैठे सर पकड़ के। फूड पांडा में अभी राइड उनको नहीं मिल रही, जो मिल रही है उसमें उनकी शक्ल देख के जो है वो उनको टिप तक नहीं देते। ये देख लें हाल मोटरसाइकिल और फूड पांडा वालों के, आप सोचे कि उनके चालान हो रहे होते हैं, ठीक है, जबरदस्ती के मोहल्ले के अंदर। आप खुद बताइए, हम महाजिर लोग क्या करें? आप एक पाकिस्तान दूसरा बना दें, बरतानिया में बना दें, अजरबैजान में जमीन खाली है वहां बना दें, स्कॉटलैंड पूरा खाली पड़ा हुआ है, 20% लोग वहां रहते हैं, बाकी 100% 80% खाली पड़ा है, वहां पर पाकिस्तान बना दें अपना, या कराची बना दें। क्योंकि यहां तो हमें नहीं जीने दिया जा रहा ना। मैं कैसे कहूँ, किस तरीके से आप लोगों को समझाऊं? ये तो बड़ों की खुद की जिम्मेदारी होनी थी ना, उनको एहसास नहीं है। आप लोग 20-30 साल से बाहर बैठे हुए, आपके जो शोहदा कब्रिस्तान सजाया हुआ है, उसमें जो जितने शोहदा की बीवियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को तो बाहर नौकरियां देते हैं। एक जाता दूसरे को खींचता, दूसरा जाता तीसरे को खींचता। हमारे महाजिरों के अंदर ये ट्रेंड ही नहीं है ना, जब तो आज हमारा ये हाल है। आर्मीनिया में 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ की जमीनें हमारे पंजाबी भाई जाके खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक जाते दूसरे को बुला देता है कि मैं जमीन खरीद ली, आ तो खेती बाड़ी कर। वो नहीं देखता भाई खेती बाड़ी करेगा, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, वो वहां पर काम कर रहे हैं। भाई मुझे अपनी नस्ल संवारनी, अपना फ्यूचर बनाना है, कर रहे हैं काम। अब महाजिर हमारे कम बहुत, हमारे सफेद कॉलर ही नहीं जाते। लेकिन अब यहां पर लोग क्या काम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने खुद जमीन खोदी है, खुदाई कर करके मैंने जमीनों की खुदाई की, दीवारों की कटाई, मैंने मजदूरी का काम किया पढ़ा लिखा होते हुए। मैंने कहा नहीं, तालीम जो है शऊर देती है, गुरूर नहीं देती। मैंने वो काम किया, बीच सड़क पे खड़े होकर मैंने खड्डे भी किए। लेकिन क्या फायदा, हमारे अपने महाजिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अल्ताफ हुसैन साहब से रिक्वेस्ट है, ये दो काम कर लें, या तो अपने लोगों से कहें कि भाई महाजिरों के हर घर से एक एक बंदे को बाहर जॉब देनी है। किसी का अपने बिजनेस चल रहे हैं, कई लोगों के तो मुझे पता है बिजनेस चल रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉयज नहीं आप वो कर सकते कि महाजिरों को बुला लें और जो स्पीकिंग को बुलाए बाहर जॉब दिलाएं। यार कराची, हैदराबाद, सक्कर रोड़ी, जहां मीरपुर खास कहाँ पर है, बुलाएं लोगों को यार, ताकि ये मजीद को बुलाएं। गुर्बत की लकीर से नीचे है हम लोग। हमारे शहर के अंदर हमें नौकरी नहीं मिलती, चालान भी हमारे ही होते हैं, टारगेट किलिंग हमारी हो रही है, मोबाइल भी हमारे चल रहे हैं, मीर रजा भी हमारा मर रहा है, हॉस्पिटल्स में बच्चे भी हमारे अफवाह हो रहे हैं। मेरी दर्दमंदाना अपील है, या तो इस तरीके से कर लें, वरना फिर पाकिस्तान आने के लिए आपको ये कड़वा घूट पीना पड़ेगा। आप एंटी आर्मी, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयान नहीं दें प्लीज, और किसी भी तरीके से आप पाकिस्तान दोबारा अपनी सियासत को करें, क्योंकि इसके बगैर जो है ना, आपको पता है आप ये बात करेंगे, आपको दोबारा कभी भी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो ये देखते हैं यार ये तो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं जानता हूं। अल्लाह हाफिज।